చెప్పండి అన్న, మీరు ఏమంటారు? బండి సంజయ్ ట్యాపింగ్ విషయంలో సిటీ విచారం ముందుకు వస్తూ ఉండు, దీన్ని ఎలా చూస్తారు మీరు కార్యకర్తగా? ఇది చాలా బాధాకరం అసలు. అన్నెసరీగా ఇప్పుడు ట్రాయ్ యాక్ట్ ఇస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ యాక్ట్. యాజ్ పర్ దట్ యాక్ట్ దే షుడ్ అరెస్టెడ్ కేసీఆర్ లాంగ్ బ్యాక్. ఇంత టైం ఇవ్వడం వేస్ట్. మనము ఎనీ సెంట్రల్ యాక్ట్ ఇంక్లూడింగ్ రైల్వేస్ యాక్ట్ కూడా మనం చిన్నవాడు వెళ్ళి కూడా రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక చిన్న అల్లరి చేసిన, లేక రైల్వే ట్రాక్ మీద చిన్న అల్లరి చేసిన ఇమ్మీడియట్గా అరెస్ట్ చేస్తారు. తర్వాత వాళ్ళ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. అదేవిధంగా ఒక ట్యాపింగ్ అయిందంటే వాడు ఎంత పెద్దవాడైనా కానీ, ఇంక్లూడింగ్ ఈవెన్ ది టాప్ మోస్ట్ సీనియర్ లీడర్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, దే విల్ బి అరెస్టెడ్ immediately as per the TRAI, as per the Telecom Regulatory Authority Act. And that strict act, if he is found even if the smallest possibility, they should arrested him. They are making it fun, they are making passing time. They allowed the concerned police official to escape the country. They took so much time because they want to manipulate. They destroyed all the evidences. This is the most unfortunate thing, that we are in a country where the laws are so strict and people who are in the power are able to escape that law. And a common man can't even escape small things. They have been tracked, they have been butchered, they have been harassed for no fault of them. But when the act is so strong, and they are just wasting time in calling our leaders and asking them about the evidences. They have a scientific evidence with them. Why? It's all recorded evidence. They can just take a forensic of the evidence and then proceed further. They can go and convict them. That's so strong is the evidence. It's not a what you call, is not a physical evidence where they need to give an exhibit of a physical item, say that exhibit 1, exhibit 2. No, it's all scientific. Everything is recorded, every equipment is there, decoders are there, coders are there, everything is there. But why they are not using that evidence act of that thing and enabling scientific, when you have a closed team, when you have scientific evidence system available, whole world today depending upon DNA fingerprint. They are depending upon scientific recording. They are depending upon the WhatsApp messages. Everything is become legal now. When so much is legal, when everything is legal, why are you wasting your time going the physical process of evaluating witnesses 1, witness 2, witness 32? What is it? They are making fun. They are making fool of the system. This is very sad, very unfortunate that this is only the Congress government ruled by Revanth Reddy is giving a chance, is hand in glove with Congress and BJP joined together to save KCR. He is trying to save KCR by not arresting him and doing anything else. It's just a time passing. Very unfortunate. సిట్టు పైన మీకు నమ్మకం ఉందా? న్యాయం జరుగుతుంది అనుకుంటారా? Yeah. We have to trust the institution. Yeah, we have to trust the system. We believe in it. We believe in everything. But then why are we wasting all these things? When your direct evidence is there, you have evidence readily available, you have act readily available. Suppose same mistake you do it, you do it, say go and throw a stone on the railway track, will they wait for a sit? They'll arrest you as per Central Act. Central Act is very strict. All Central Acts are very firm. 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చి సిట్ వేసి, ఇంకా కూడా విచారణ జరుపుతారు తప్ప ఇలాంటి యాక్షన్ కనిపిస్తలేదు. మీ దీని That's what they want to protect them. They are together, they are one. The both are corrupt people. They are both are family driven people. They are same side of the one coin. They are both sides of the same coin. So they don't believe in a democracy. They don't believe in fair law. Surapalana అనేది వాళ్ళు తెలియదు. మంచి, they don't have good governance. They are very, very bad governance people, and they are trying to protect each other by doing to loot the public and cheat the public. This much I can say. ఓకే. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సర్వం దోచుకొని ఇవాళ ఏదైనా కూడా ఇవాళ కేటీఆర్ కానీ కేసీఆర్ కానీ ప్రభుత్వం ఏమైనా చేసిరనంటే ఇవాళ ఈ లుచ్చా పనులు తప్ప వాడు ఇవాళ చేసింది ఏం లేదు. ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని ఇవాళ బాగు చేసినాం, బంగారు తెలంగాణ చేసినాం అని మాట్లాడతాడు కేటీఆర్ కేసీఆర్. సిగ్గుండాలి కేసీఆర్ కానీ కేటీఆర్ కానీ. బండి సంజయ్ గారి ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముందని చెప్పేసి మనం అడుగుతా ఉన్నాం. ఇవాళ మాది సిరిసిల్ల నియోజకవర్గం. ఇవాళ సిరిసిల్ల నియోజకవర్గంలో ఈ కేటీఆర్ అనే వ్యక్తి ఎక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ లేదు. వాడు ఏం చేసినాడు? ఈ లుచ్చా పనులు, లంగా పనులు, లఫంగా పనులు తప్ప ఇవాళ ఏ ఒక్క పని కూడా చేయని ఉన్నాయంటే కేసీఆర్ కేటీఆర్ తప్ప ఈ లుచ్చా పనులు చేయడానికి ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మొత్తం దోచుకున్నారు ఇవాళ ఈ కేటీఆర్ కేసీఆర్. అంటే పాదయాత్ర సమయంలో మెయిన్గా ట్యాపింగ్ జరిగింది, కార్యకర్తలను కూడా ఇబ్బంది పెట్టారు అనే ఒక వార్తలు వస్తున్నాయి. మీరేమంటారు? తప్పకుండా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని చెప్పేసి, ఎక్కడైతే అధికారంలో వస్తే ఇవాళ మాకు ఇబ్బంది కలుగుతుందని చెప్పేసి ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీని తెలంగాణ అధికారంలో రాకుండా
అధికారంలో వస్తే ఎక్కడ మాకు ఇబ్బంది జరుగుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళ తెలంగాణలో అధికారం రావద్దని చెప్పేసి ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి వాళ్ళ ఈ కేసులు భారతీయ జనతా పార్టీలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఒక 100 మందికి పైగా కార్యకర్తల మీద 100 కేసులు ఉంటాయి. ఈ కేసులకు కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు కేటీఆర్ గారు. ఈ కేటీఆర్ గారు చేసింది ఏంటంటే ఈ కేసులు పెట్టుడు, కార్యకర్తలను బదనాం చేసుడు, కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెట్టుడు, ఇవాళ ఇళ్ళకి ఎందుకు గుంజుకొచ్చుకుంటా కార్యకర్తలు భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఇళ్ళకి ఎందుకు గుంజుకొచ్చుకుంటా కార్యకర్తల ఫోన్లో కూడా ట్యాపింగ్ చేసిండు. ఇలా కార్యకర్తలు కూడా ఎక్కడ బలపడతారో ఎక్కడ వీళ్ళందరూ కూడా జమై వీళ్ళందరినీ కూడా మా అధికారం కోల్పోతామన్న భయంతో ఈ లుచ్చా పనులని చేసిండు ఇవాళ ఈ కేటీఆర్. ఇక్కడ సిరిసిల్ల నుంచి మీరు వచ్చి కాబట్టి ఆ నేరేళ్ల ఘటన బండి సంజయ్ వెలికి తీసుకొచ్చాడు. అప్పుడు కూడా ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగిందని ఒక ఆరోపణలు మీరేమంటారు? అవును, ప్రతి విషయం ఇవాళ కేటీఆర్ చెయ్యని పని ఏం లేదు. ఇవాళ సినిమా హీరోల విషయం కానీ, హీరోయిన్ల విషయం కానీ, ఇవాళ రాజకీయ నాయకులది కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఇవాళ చేసిన పనికి ఇది ఇవాళ వేరే పని ఏం లేదు. అధికారం పోవద్దు, అధికారం పోతే మమ్మల్ని పట్టించుకున్నట్టు ఎవరు లేడు తెలంగాణలో, పిచ్చి కుక్కలు లేక చూస్తారని చెప్పేసి ఆ భయంతో ఇవాళ ఈ లుచ్చా పని చేసిరు. ఇవాళ నమ్మకం ఉందా సిట్టు పైన? 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది, ఇంకా విచారణ జరుపుతూనే ఉన్నారు, యాక్షన్ మాత్రం ఎక్కడ లేదు, వస్తురు విచారణ అంటారు వెళ్ళిపోతారు అంతే. దీనిపై మీకు నమ్మకం ఉందా ప్రభుత్వం పైన? తప్పకుండా గవర్నమెంట్ వ్యవస్థలో ఏదైతే సంస్థలు ఉన్నాయో వాటిపై నమ్మకం ఉంది. అలాగే దీన్ని సిబిఐకి అప్పగించాలని మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం. సిబిఐకి అప్పగించి ఇవాళ ఈ కేటీఆర్ ఏదైతే చేసిండో దాన్ని సిబిఐకి అప్పగించాలి. సిబిఐకి అప్పగించి వీళ్ళందరినీ కూడా ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా శిక్షించాలని కోరుకుంటాం. వీళ్ళంతా టైం బీయింగ్ చేస్తున్నారు. రెండోది ఏంటంటే అంత పాదయాత్రలు అంత ఒక్క నిమిషం రెండు పాదయాత్ర చేసేటప్పుడు కూడా ఈ రోడ్ నుంచి ఈ రోడ్ వరకు పర్మిషన్ తీసుకున్నా ఆ రోజు మా గవర్నమెంట్ లేదు, మినిస్టర్స్ లేదు, ఈ రోడ్ నుంచి ఈ రోడ్ వరకు అని పర్మిషన్ తీసుకున్నా ఆ పర్మిషన్ వెహికల్ లేకుండా లేదా 5 ఫీట్ల రోడ్డు 6 ఫీట్ల రోడ్ పైప్ లైన్లు తవ్వడము, వేరే రోడ్లో పంపించడము, మేము ఆర్గనైజ్ చేసిన ఒక రోడ్ ఉంటే బ్యానర్స్ అవన్నీ కట్టుకుంటే ఆ రోడ్లో తవ్వడము, ఇంకో రోడ్లకి పంపించడము, ఈ విధంగా చేస్తారు అప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు. అంటే రోడ్ పర్మిషన్ తీసుకున్నా ఈ రోడ్ పర్మిషన్ తీసుకుంటారు కదా, ఇక్కడ అన్ని బ్యానర్స్ ఈ రోడ్లో తవ్వేసి వేరే రోడ్లకి పంపించడం, ఆ విధంగా వాళ్ళ దృష్టి ఆర్గనైజ్ చేసేసి పార్టీని దెబ్బతీయాలని చెప్పి రేపు అధికారంలో వస్తామని చెప్పి మార్చేయడం జరిగింది. ఏం చెప్తారు ఈ విషయంలో? ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయంలో బయటకు వస్తాయి, వాళ్ళు చర్యలు ఉంటాయి అనుకుంటారా మీరు? చర్యలు చేయాలా, చర్యలు చేయకుండా వీళ్ళు టైంపాస్ చేపిస్తున్నారు. బయటపడిపోతే రేపు పొద్దుగాల ఈ ప్రభుత్వం కూడా దెబ్బతింటుంది, వీళ్ళ సపోర్ట్తోనే వీళ్ళు ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు దానికోసం వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసుకుంటారు. ఆ విధంగా ఇండోర్ సపోర్టింగ్ వాళ్ళకు ఉన్నామంటే ఉన్నాం, కేసు వేసామంటే వేసినాం, దీన్ని మళ్ళీ 5 ఏళ్ళ వరకు తీసుకోపోనికి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తారు. వాడు తొందరగా చేస్తే దొంగలు బయటపడిపోతారు కదా, ఆ విధంగా పడని కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారు. సరిపోతాయి మాట్లాడండి, సరిపోతాయి ఉన్నాను, సరిపోతాయి మాట్లాడండి. చుట్టూ విచారణ మరి ఆ రోజు ప్రభుత్వాన్ని చేతిలో పెట్టుకొని మరి అన్ని విధాలుగా పోలీసులను ఉపయోగించి ఎవరి మీద అయితే వాళ్ళ మీద ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి మరి వాళ్ళ అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసే సందర్భంలో మరి ఎవరైతే ప్రతిపక్షాలను కూడా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి అణగదొక్కాలనే ప్రయత్నం చేసిర్రు. మరి ఆ ప్రయత్నంలోనే మా నాయకుడు బండి సంజయ్ గారి ఫోన్ కూడా ట్యాపింగ్ చేయడం జరిగింది. మరి ఎలాంటి భయం లేకుండా ఆ రోజు ఏం జరిగిందనే విషయాన్ని మరి ఎలాంటి అది లేకుండా మా నాయకుడు వచ్చి సిట్టి ముంగట హాజరై తనకున్న సమాచారాన్ని తెలిపి మరి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఏ విషయమైనా కూలంకుషంగా చెప్తాడని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అంటే కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రిగా ఉన్నాడు, ఆ సందర్భంలో కీలకంగా మారింది. ఈ సందర్భంలో న్యాయం జరుగుతుందని మీకు నమ్మకం ఉందా? ఖచ్చితంగా న్యాయం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే అది ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కూడా మరి ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మరి అప్పుడు ఆ ముఖ్యమంత్రి మీద కూడా ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసిందనే విషయాన్ని కూడా గుర్తుంచుకొని మరి ఇప్పుడైనా సరే, అప్పుడైతే ప్రభుత్వం చేతిలో ఉండి తన ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించింది. మరి ఈ ప్రభుత్వం అయినా మరి ఏ విధంగా ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా విచారణ చేసి
మరి నిజమైన నిర్దోషులు ఎవరు ఉన్నారో. 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది, ఇంకా సిట్టు విచారణ జరుపుతూనే ఉంది, యాక్షన్ మాత్రం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. మీరు దీని ఏమంటారు? అదే ఇప్పుడు సిట్టు విచారణ అనేది ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం తగదేని హామీలు ఇచ్చి ఎలాంటి హామీలను నెరవేర్చిన టైంలో ఒక బూచిగా సిట్టు విచారణ అనేది మరి ఈ ప్రభుత్వ వైఫల్యాన్ని మరి దారి మళ్లించే విధంగా సిట్టు విచారణ జరుగుతుంది అనేది మా బీజేపీ పార్టీ భావిస్తూ ఉంది. మరి సంజయ్ ఎందుకు కీలకంగా ట్యాప్ చేయాల్సి వచ్చింది అనుకుంటారు మీరు? ఇప్పుడు ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు, చిన్న స్థాయి నుంచి పెద్ద స్థాయికి వచ్చారు, ఎలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా మరి ఎదుగుతుండనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ దురుద్దేశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరినైతే అణగదొక్కితే పార్టీ కింది స్థాయికి పోతుంది. మరి ఆ నాయకుడిని మానసిక స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీయాలనే ప్రయత్నంలోనే మరి బండి సంజయ్ గారి ఫోన్ కూడా ట్యాప్ చేసిరని మేము భావిస్తాం. ఏదైతే ఈరోజు సిట్ ముందు హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి బండి సంజయ్ గారు హాజరు కావడం జరుగుతూ ఉంది. ఉద్యమ సమయంలో ఉద్యమ పార్టీ అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఏదైతే కేసీఆర్ దాదాపుగా 2002 నుంచి నేను ఉద్యమాన్ని చేసి ఈరోజు ఉద్యమ నాయకుడిని చెప్పుకునేటటువంటి కేసీఆర్ తన అధికారంలోకి వచ్చినాక ఏవైతే రాజ్యాంగ సంస్థలు ఉన్నాయో ఆ రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థలను కూడా తన చెప్పు చేతల్లో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరిని ఈరోజు మనం చూసుకుంటున్నాం. ఏది సినీ ఇండస్ట్రీ కావచ్చు, పొలిటికల్ కావచ్చు, అన్ని పార్టీలకు సంబంధించి అదే విద్యార్థి సంఘాల నాయకుల ఫోన్లు కూడా ట్యాపింగ్ చేసినటువంటి సందర్భాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా వాళ్ళ కొడుకు, అల్లుడు, కూతురు, ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరైతే ప్రజానాయకులు ఉన్నారో, ప్రజాప్రభుత్వాలు వాళ్ళందరినీ కూడా అనగదొక్కడం జరుగుతుంది. ఏదైతే ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే నెక్స్ట్ ప్రత్యామ్నాయం టీఆర్ఎస్కు అని ఆ సందర్భంలో ఈ బండి సంజయ్ గారు పాదయాత్ర సమయంలో వారి యొక్క ఫోన్ ట్యాపింగ్ను చేసి ఎక్కడ వెళ్తూ ఉన్నారు, ఎక్కడెక్కడ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్లను రాబట్టుకొని మొత్తం ఏదైతే రోడ్లను బ్లాక్ చేసి ఇంకో రోడ్ నుంచి ఇంకో రోడ్డు ఆ విధంగా పంపించి చేయడం జరిగింది. ఆ ట్యాపింగ్లో మేము సక్సెస్ అవుతామని చెప్పేసి అనుకున్నారు కానీ కాలేరు. వాళ్ళ యొక్క అధికారాన్ని కూడా కోల్పోవడం జరిగింది. భారతీయ జనతా పార్టీకి, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకు రాజ్యాంగ వ్యవస్థల పైన ఎప్పుడైనా ఒక నమ్మకం అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ఈ నమ్మకంలోనే భాగంగా ఈరోజు సిట్టు ముందు విచారణలో భాగంగా న్యాయం జరుగుతుంది. ఎవరైతే ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా న్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము తెలుపుతా ఉన్నాం. సిట్ పైన నమ్మకం ఉంది, ప్రభుత్వం పైన నమ్మకం లేకపోవచ్చు కానీ సిట్ పైన నమ్మకం ఉంది. ఈ సందర్భంగా మేము ఎదుర్కొంటామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం. భారతీయ జనతా పార్టీ బండి సంజయ్ ఎందుకు మెయిన్గా టార్గెట్ చేసి ట్యాపింగ్ చేయొచ్చు? బండి సంజయ్ గారిని ట్యాపింగ్ చేయడానికి మెయిన్ కారణం ఏమన్నట్టయితే ఆ రోజు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడినటువంటి వ్యక్తులలో ఇద్దరు, ఆపోజిట్ పార్టీలో రేవంత్ రెడ్డి అయినట్టయితే ముఖ్యంగా ప్రత్యామ్నాయ పార్టీలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి బండి సంజయ్ గారు. ఆయన ప్రభుత్వానికి నిద్రలేని రాత్రులు ఎన్నో, అంటే కాలరాత్రులతోటి నిద్రపోయిండు కేసీఆర్ ఆ టైంలో. ఆ విధంగా ట్యాపింగ్ చేయడం జరిగింది. ఏమంటారు మీరు దీనిపై? ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పని కాదు, ఇలా దానికి భారీ మూల్యం చెల్లించుకునేటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు. తండ్రి కొడుకులు వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసిరు. చివరికి వస్తే భార్యాభర్తల ఫోన్లు కూడా వినేటువంటి పరిస్థితి, వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ట్యాపింగ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి. అంటే ప్రజలలో ఏం చెప్పినా మేమేం చేసినా చెల్లుతుందని ఒక నియంత పాలన చేసి కుటుంబ పాలన. ఇలా ఇటువంటి కుటుంబ పార్టీలు, ప్రాంతీయ పార్టీలు చేసిన తప్పులకు మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుంది. ఈరోజు బండి సంజయ్ గారి స్టేట్మెంట్ తోటి ఖచ్చితంగా రేవంత్ రెడ్డి గారికి దమ్ముంటే, ఆయన పైన చర్య తీసుకోవాలని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా చర్యలు తీసుకోవాలి, లోపటేయాలి. తండ్రి కొడుకుని ఇద్దరు లోపటేయాలని చెప్పేసి బీజేపీ డిమాండ్. బండి సంజయ్ ఎందుకు టార్గెట్ చేసిరు అంటే ఆ రోజు బండి సంజయ్ గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులైన తర్వాత పాదయాత్రలు చేసి ప్రజల యొక్క కష్ట సుఖాలు తెలుసుకొని ప్రజలతో మమేకమై ఆందోళన చేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఎక్కడ ఈయనకు పాపులారిటీ వస్తే రేపు బీజేపీ పెరుగుతుంది, మా బండారం బయటపడుతున్నటువంటి ఒక భయంతో చేసిరు తప్పితే వేరే కాదు.
అయినా కూడా ఇవాళ బండి సంజయ్ గారి యొక్క పాదయాత్రను ఆపలేకపోయారు. వారి యొక్క ఏది ఎంపీగా గెలిచి పార్లమెంట్లో పోయిన తర్వాత రెండోసారి పార్లమెంట్లో అయినాక మంత్రిగా కూడా వారి ఇలా భారతదేశానికి మొత్తానికి కూడా సేవలు చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి ఇది చేసినటువంటిది విధానం ఏదైతే ఉన్నదో చాలా తప్పు. ఇటువంటి వాటికి గుణపాఠం ప్రజలు చెప్పారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా పార్టీని కనుమరుగు చేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంటే మెయిన్గా పాదయాత్ర సమయం ఆ టార్గెట్గానే ఫోన్ ట్యాపింగ్ జరిగింది. ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచి ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఉండు, ఏ నాయకుడితో మాట్లాడుతూ ఉండు, ఎక్కడి నుంచి డబ్బులు సేకరిస్తూ ఉండు, ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసారని చెప్పి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. మీరేమంటారు? అవన్నీ కూడా అవి ఒకటి ఉంది. ఎవరితోటి మాట్లాడుతున్నారు, ఎవరెవరు బీఆర్ఎస్లో ఉన్నోళ్ళు కూడా వాళ్ళ విధానాలు నచ్చకనో లేకపోతే ఇబ్బందులు గురయ్యి పనులు కాక వాళ్ళు కూడా పక్కతో చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితులలో వాళ్ళు ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళ ఫోన్లు. అదేవిధంగా మునుగోడు ఎలక్షన్ బై ఎలక్షన్ చూసినాం మనం. ఆ రోజు రాష్ట్రం అంతా ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు ఊరికొకరు. నేను కూడా రాజగోపాల్ రెడ్డి గారి కోసం అప్పుడు పనిచేసిన. ఒక చిన్న గ్రామం, ఒక బూత్కు మేము పనిచేస్తే ఒక ఎంపీటీసీ పరిధిలో ఒక ఎమ్మెల్యే అంటే వాళ్ళు అధికార దుర్వినియోగం చేయడం కోసం మాలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఫోన్లు చేసినటువంటి పరిస్థితి. అప్పుడు ఉన్నటువంటి పోలీస్ ఆఫీసర్లు చేసిరు. ఎక్కడున్నావు ఏమున్నావు అంటే మేమేదో చెప్పినాము, కానీ మాకు అనుకోలేము ఇట్లా ఈ రకంగా టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి ఎక్కడ ప్రచారానికి పోకుండా లేకపోతే ఇంకేమేం చేస్తున్నారు అనేటువంటిది. వాళ్ళ డబ్బులేమో పోలీసు వెహికల్స్లలో, అంబులెన్స్లలో పోలీసు వాళ్ళే దగ్గరుండి డబ్బులు తీసుకొచ్చి మునుగోడులో వంచినటువంటి పరిస్థితి మేము చూసినాం స్వయంగా. కానీ ఎవరికి చెప్పాలి, అప్పుడు ఎవరికి చెప్పినా వినే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఆ రకంగా ఆ రోజు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిని ఓడించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఆ రోజు కనుక రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు గెలిస్తే అప్పుడే ఈ యొక్క బీఆర్ఎస్ ఖాళీ అవుతుండే, కాంగ్రెస్ కూడా ఖాళీ అవుతుండే. ఎటుపోయి బీజేపీ రావద్దనే ఉద్దేశంతో ఎక్కువగా బీజేపీ మీద ఫోకస్ చేసినటువంటి పరిస్థితి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేసిరని మేము భావిస్తా ఉన్నాం. ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఎలా చూస్తారు? ఇలాగ చేయకూడదు కదా. ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసి పర్సనల్ విషయాలన్నీ తెలుసుకొని ప్రజల్ని ఈదులోనికి లాగడం మంచి పద్ధతి కాదు కదా. ఇవి తెలుసుకోవాలి కేసీఆర్ గారు కానీ కేటీఆర్ కానీ. ఇవి తెలుసుకొని ప్రజాస్వామ్యంలోన ఎలాగ నడవాలా, ఎలాగ చేయాలనేది ఆలోచింపంగా నడుచుకోవాలా. ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది ఒక చుట్టము, బంధువు, ఒక మన వ్యక్తిత్వం సంబంధించింది కాదు కదా. ఇది లోకమంతా వెళ్ళిపోతుంది కదా. మన పర్సనల్ విషయాలు బయటికి చెప్పవలసినంత అవసరం లేదు కదా. మరి ఏమనుకున్నారో కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు వాళ్ళ సొంత చెల్లిది కూడా ట్యాప్ చేసినట్టు మనకు సమాచారం. సంజయ్ అన్న గారిది కూడా ట్యాప్ చేసినట్టు మనకు సమాచారం. మరి ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది వాళ్ళకే తెలవాలా. ఇలాంటి పద్ధతులు ఈ చిల్లర రాజకీయాలు చేయడం మానుకోవాలా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమంటే ఈ బీజేపీ ముందుకుండాని వాళ్ళకి ప్రయత్నిస్తున్నారు. బీజేపీ వాళ్ళకి ఎక్కడ తొక్కియాలి, ఎక్కడ ఎలా చేస్తే అయితే మనం పక్కకు పెట్టేయాలనే ధోరణితోనే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు నడుస్తున్నారు. అవన్నీ మానుకోవాలా. మేము ఏ మాత్రం కూడా వెనక తగ్గేదే ఉండదు. అవన్నీ వెనక తీసుకోవాలా చేసిన పనులన్నీ. సరే.